Director, Dr. I.K. Rao Garu, respected Chairman, Vilekar Garu, and my dear friends on the stage, print and electric media, invited guests, dear friends, and my dearest students, and all the non-teaching staff. On behalf of Sri Sai Dental Education Society, I welcome you all to this August gathering on 2023. I think most of you might have heard. I'm going to repeat the same thing. This is as a protocol for the invited guests who are here. We all know, like, when a college has started, it's been 2 decades. It's not a small journey, right? A big round of applause to the management who might have seen lots of ups and downs in these 20 long years. We have been serving the rural areas, and let me tell you, we are conducting 3 dental camps in a week. It is not a small thing, and we are trying to reach the poorest of the poor, and we are not charging them any penny from the poor people. Unfortunately, from the past 3 years, it was a global thing which was going, even that has affected our admissions also. But I am very proud to say that we could manage with the help of management and with the help of our non-teaching staff, who are the backbone, right? And our strength are our teaching staff. I always say that we do have 4 pillars. One is management, right? Without which, if, like, Dr. Vilekar Garu wouldn't have dreamt or thought of opening up a college in such a remote area, today we wouldn't have been here. A big round of applause for that. It's not a small thing. A group of people coming up and trying to, 2 decades back, no one used to know about dentistry, right? So a big round of applause for that once again. And the second pillars, definitely the teaching staff. Yeah, without which, who have been, it's not possible just by having the, infrastructure, right? So a big round of applause to all my teaching staff who have nurtured you right from first year to the final year. And the third ones are definitely the non-teaching staff. Without them, it's not so easy, right? In every part of our, right from the security to the whole people, right? The non-teaching attendants, sweepers, plumbers, let it be, the mess guys, the hostel wardens. Lot of them come under this sector. So a big round of applause to all of them. And the fourth one, the most important, like, we can have all of this, but without getting admissions, that is you. Big round of applause to all of you, right? It's not that easy, and I would not like to take much of your time. Please, once again, I just ask for the apology for being late. Sorry for that. Thank you, one and all. Enjoy your day.
ప్రతి కుక్కకి ఒక రోజు వస్తే చిన్ను మనకి. ఎక్కడైనా ఉంటాయి, మనం ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ సీట్లు, మనం ఎక్కడ చెప్తే అక్కడ ప్లేస్లు, అంతా మన చేతుల్లో ఉంది, ప్రాబ్లమే లేదు. మనం చూసుకుందాం, పంపేయండి అమ్మా. ఓకే. ఏంటమ్మా, ఎవరమ్మా మీరు? ఏంటి ఏమ్మా? అవునమ్మా, నా పని అది కదా. ఉద్యోగం ఇప్పించండి సార్ మాకు. మీకేం ఉద్యోగం కావాలమ్మా? మాకు చాలా టాలెంట్ ఉంది సార్. అమ్మా, ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీ అమ్మా, మాకు చాలా ఉంటాయి అక్కడ. పర్లేదు సార్, ఇస్తాం సార్. సర్లేండి అమ్మా, చూస్తాను. నేను చూసుకొని ఏదోటి మీకు కాల్ చేస్తాను. ఒక నెంబర్ ఇవ్వండి నాకు. 822338. అబ్బో, చాలానగా. ఓకే అమ్మా, మీరు వెళ్ళండి, నేను చూసుకుంటాను. ఓకే అమ్మా. అయితే సంవత్సరాలు దాటిపోద్ది. మరి క్యూట్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు కాసేపు మరి సాధన పడదామంటావా? పట్టాల్సిందేనమ్మా. సర్లే, నేను చేసుకుంటాను. కానీ ఏంటి, ఎవరైనా కొత్త ఛాన్సులకి అలా వస్తున్నారా? ఉన్నారమ్మా, కానీ మనం చూద్దామమ్మా, మరి అవకాశాలను బట్టి సెట్ చేసుకోవాలమ్మా. మరి ఏమైనా ఉన్నాయేమన్నా సినిమాలు ఏమన్నా? ఈ మధ్య ఏదో సినిమా ఓకే అవుతుందన్నారు. ఓకే అమ్మా. మనకి కాల్ ఏమన్నా కన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను నీకు కాల్ చేస్తాను, కాస్త అవైలబుల్లో ఉండు. ఓకే అమ్మా. హలో, ఇప్పించేద్దాం, ఏముంది, లిరిసిస్టేగా. ఓకే ఇప్పించేద్దాం, మన దగ్గర చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ కమలాకర్ ఎక్కడ చచ్చాడు? అరే చారీ, అమ్మా చెప్పండి అమ్మా. ఎక్కడున్నారా? అమ్మా, నేను ఇక్కడ చెప్పండి అమ్మా. నీతో పని పడింది, అర్జెంట్గా వచ్చి. అమ్మా, వస్తున్నానమ్మా. ఒకటి నా కార్మకి. అమ్మా చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు చాలా మంది ఎవరో ఉన్నారన్నావు. ఉన్నారమ్మా. మనకి సినిమా ఆఫర్ వచ్చింది. ఓకే అమ్మా. ఏమంటారా? లేదమ్మా, నార్మల్గా అమ్మా. చేసేస్తావా? లేదమ్మా, లేదు. చేయరా? లేదమ్మా, లేదు. ఉండక్కడే, ఇక్కడికి రావడానికి చూడకు. లేదమ్మా. ఓకే అమ్మా. ఇప్పుడు మనకి కొత్త లిరిసిస్ట్ కావాలరా? ఉన్నారమ్మా మన దగ్గర. ఉన్నారా? ఉన్నారమ్మా. కొంచెం మంచి టాలెంటెడ్గా ఉండాలి. టాలెంటెడ్ మామూలుగా ఉండదమ్మా, పిండితే కొవ్వు గరిపినట్టు కరిగిపోవడమే. చాలా టాలెంటెడ్గా ఉన్నారు. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వాళ్ళకి. మా కొత్త వాళ్ళమ్మా, మీరే వాళ్ళకి కలిగేయాలి లైఫ్ని. కొత్త వాళ్ళు అంటే రిస్క్ కదరా? రిస్క్ లేని లైఫ్లో మీరే రిస్కే అమ్మా, చాలా బాగుంటుంది. బా, సరే అయితే పిలిపించు. ఓకే అమ్మా. హలో అండి, మొన్న మీరు ఛాన్స్ కోసం కాల్ చేశారు కదండి, కల్చర్ నన్ను. అవును సార్. మీరు అర్జెంట్గా స్టూడియో దగ్గరికి వచ్చేయండి అమ్మా. ఓకే సార్, ఎంతకు రావాలి సార్? 5 కల్లా వచ్చేయండి అమ్మా, షార్ప్గా. ఓకే సార్, 5కి అటు ఇటు కాకుండా వచ్చేస్తాం సార్. ఓకే అమ్మా, ఆల్ ద బెస్ట్. అరే చారీ, అమ్మా. B22 రా. ఓకే అమ్మా, రెడీ. లడికి నువ్వు తెరిచినావే తిరిగి చిలికి. లడికి అరే లడికి పేస్తే తడక పెడదావురా. ఓకే అమ్మా, చాలా బాగుంది. తడక నువ్వు తెరిచినావే తిరిగి చిలక. 1 2 3 ఆ తడక. ఎవరు మీరంతా? అమ్మా, టాలెంట్ అమ్మా. ఇలా ఉన్నారేంట్రా? టాలెంట్కి రూపాలు ఉంటే ఇలాగే ఉంటాయమ్మా, చాలా టాలెంటెడ్గా ఉంటారు. ఎవర్రా మీరంతా? మీదకి వచ్చేసి మరి మీద పడిపోతున్నారు టాలెంట్ చూపించడానికి. సరే, మా వాడు చెప్పాడా మీకు? చెప్పాడు మేడం. ఏం చేస్తారు? మీరేం చేయమంటే చేస్తాం మేడం. ఏమైనా చేసేస్తారా? చేస్తాం మేడం. సరే, ప్రయాణాలు అది బాగా జరిగాయిగా? చాలా బాగా జరిగాయి మేడం. ఏమన్నా తిండాలు తావడాలు ఏమైనా పుచ్చుకుంటారేంటి? ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ మేడం, ఒక ప్లేట్ దోశ మేడం, అన్ని కలిపి నాకు తెచ్చేసేయండి మేడం. చెప్పేయండి. ఆవిడేదో మా మాట కనుక సిగ్గులో కూడా అని చెప్పేస్తారు. మీరు కానివ్వండి. నాకేదో తేడా కొడుతుందిరా చారి నీ మీద. లేదమ్మా, చాలా టాలెంటెడ్గా ఉంటారమ్మా. సరే, ఏం లేదమ్మా, టైం వేస్ట్ చేయకుండా మీకు కాన్సెప్ట్ ఏంటో చెప్పేస్తా. ఇప్పుడు మనకి కొత్త సినిమా అనేది ఓకే అయింది. అందులో కొత్త లిరిసిస్ట్ కావాలని అడిగారు. ఏం లేదు, సింపుల్. నేను ట్యూన్స్ చెప్తాను, వాటికి మీరు లిరిక్స్ ఫామ్ చేసి నాకు చెప్పాలి. ఎవరి దగ్గర ఏం టాలెంట్ ఉందో. ఇప్పుడు నేను ఆడిషన్ లాగా అనుకోండి ఇది. ఇప్పుడు నేను చూసి మిమ్మల్ని సినిమాలోకి పంపిస్తాను. సరే, ముందుగా ఎవరు మొదలు పెడతారు?
ఏం పేరమ్మా మంది? చిన్మయ్ శర్మ మేడం. చిన్మయ్ శర్మ. చిన్మయ్ శర్మ అంటారా? రాగాలు అవి అన్నీ ఉంటాయమ్మా. సంగీతం సాధనలు అవి టచ్ ఉన్నాయమ్మా? మా వీధి చివరి శివాలయంలో రోజు కచేరీ అవుతూ ఉంటుంది మేడం. పాడేదానివా అమ్మా? వినేదాన్ని మేడం. వినేదానివా? అంటే అమ్మా అవన్నీ విని లిరిక్స్ రాసుకుంటూ కూర్చుంటారమ్మా. చాలా టాలెంట్ అమ్మా. సరే, ఏం లేదమ్మా, నీ పాట హీరోకి తెలియకుండా హీరోయిన్ లవ్ చేస్తూ ఉంటుంది, తన వెంట పడుతూ ఉంటుంది. ఆ విషయం హీరోకి కూడా తెలీదు, పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమిస్తుంటుంది. ఆ లిరిక్స్, ఆ ట్యూన్ ఎలా ఉంటుందంటే తన పూర్తి చేయలేదమ్మా ఇంకా నేను. అప్పుడే సూపర్ ఫాస్ట్ పాడే. 1 2 3 స్టార్ట్. చూసా ఒక బెగ్గర్నే కలిసా ఆ బెగ్గర్ని అడుగులు వేసా బెగ్గర్తో అందించా నా హృదయమ్మా బెగ్గరి. ఏంటిది, సినిమాలో పెట్టే పాట అనుకున్నావా? సిగ్నల్ దగ్గర ముష్టెత్తుకునే పాట అనుకున్నావా? నాకేం చెప్పక బయటికి వెళ్ళిన ముందు వెళ్ళి బయటికి. ఏంటండి ఇంకా వీళ్ళు ముగ్గురు ఇంకా ఉన్నారేంట్రా? ఏంటండి ఆవేశం? పోతారేమో అనుకున్నాను. పోలేదని ఆనందపడుతున్నావా? ఇంకా వీళ్ళు ఉన్నారేంట్రా? అమ్మా అంటే కొంచెం ఆడిషన్ కదమ్మా, అందరికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలమ్మా. ఒకరి ఛాన్స్ చూసాంగా బెగ్గర్ అంటున్నారు, సిగ్నల్ అంటున్నారు. ఉంటారమ్మా. సరే, ఏంటి నెక్స్ట్ నువ్వా? సరే, నీ పాట ఏంటంటే హీరోని ఒక గదిలో బంధించేసి హీరోయిన్ పొద్దున్నే మంచు కురుస్తున్న టైంలో హీరోయిన్ని చూశాడు. తన ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకుంటూ ఓ పాట పాడతాడు అనమాట. అది నీ పాట. ఆ ట్యూన్ ఏంటంటే ఆగవమ్మ, పూర్తిగా పాడు నువ్వు. ఇందాక అదే అలానే ఉంది. సరే పాడు. నమ్మవేమో కానీ పక్కింట్లో బిర్యానీ నేలపై పడింది, కుక్కొచ్చి నాకింది. సరేనమ్మా, కుక్కేనా ఇంకేమైనా వచ్చినా కింద? ఏంటమ్మా ఈ పాటలు? లిరిక్స్ ఇవ్వండి అంటే కుక్కలు జూలు బెగ్గర్లు అంటారు. బయటికి వెళ్ళు. బిర్యానీ కూడా చూసి పంపించేస్తే బాబు, నాకు ఇంకా ధైర్యం లేదురా బాబు. మేడం ఒక్కసారి మేడం చూడండి మ్యామ్, నా టాలెంట్ కూడా. సరే, నీ పాట మంచి ఐటమ్ సాంగ్ అనమాట. ఐటమ్ సాంగ్ మ్యామ్? అవును, మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి ఇవ్వబోయే ఐటమ్ సాంగ్. అది ఎలా ఉంటుందంటే మంచి ఊపుగా ఉండాలి. సరే, నీ పాట, నీ ట్యూన్ ఎలా ఉంటుందంటే తన తాన తాననా తానా తన తాన తాననా తన తాన తాననా తానా. వచ్చింది మ్యామ్, పాడతాను మ్యామ్ నేను. సరే, 1 2 3 స్టార్ట్. ఓకే మ్యామ్. మేము పక్కా హాస్టలర్స్ మేము పక్కా హాస్టలర్స్. మేము చేసే న్యూసెన్స్ దానికి లేదే లైసెన్స్. ఎలా ఉంది మ్యామ్? అమ్మా అమీర్పేట హాస్టలా? కాదు మ్యామ్, బయలుదేరు. ఇలాంటివి మనకి పనికిరావు. వెళ్ళవమ్మా వెళ్ళు. నాకు ఇంకో ఓపిక లేదురా చారి. ఒక్క ఛాన్స్ మేడం. వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ బెగ్గర్లు బిర్యానీలు. మీరు అలా చెప్తే అలా చేస్తారమ్మా. ఫేస్ చూసి అర్థం కావట్లేదమ్మా టాలెంట్ ఉందని. నువ్వేంట్రా అంత హైప్ ఇచ్చేస్తున్నావు? పోనీ ఇక్కడికి వచ్చి. లేదమ్మా, పైకి ఇక్కడ కూర్చోరా. అక్కడే ఉండు, ఇక్కడికి రావడం చూడకు. సరే, ఎలాగా ఆ ముగ్గురిని చూశాను కాబట్టి నీ ఒక్కదాన్ని ఏం పెద్ద ఇబ్బంది కాదులే, కానీ నీకు కూడా చెప్పేస్తాను. ఏం లేదు, నీది చాలా మంచి ప్రేమ, లవ్, రొమాన్స్ ఉండి లేనట్టు ఉండే సాంగ్ అమ్మ. హీరో హీరోయిన్ కోసం పాడే సాంగ్. ట్యూన్ ఏంటంటే తాననానా. అది ఆల్రెడీ పాడేసింది కదా, నీకు కొత్తది ఇస్తాను. సల్మా ఎవరమ్మా? దోస్తా పాడు. కొండ ముచ్చుదానా జానా, నీ ఫేస్ చూస్తే వాంతులొచ్చనే, మంచి మాట రాక బూతులొచ్చనే. సరే రామ్మ, ఇలా రామ్మ. ఏ ఉద్దేశంతో పాడావో తెలియదు కానీ నిజంగానే చెప్పావమ్మా.
బూతులు వాంతులు దాంతోపాటు చెప్పులు కూడా వస్తాయి. బయటికెళ్ళు. మొత్తం అందరికీ కలిపి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి మేడం. మీ నలుగురికి ఒక్కో ఛాన్స్ ఇచ్చిందే ఎక్కువ, మళ్ళీ అందరికీ కలిపి నాకు అంత ధైర్యం లేదమ్మా. అందరికీ కలిపి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి మేడం. పాపం అమ్మ, అందరికీ ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి ఒక దారి చూపించండి అమ్మ. ఏదో కష్టమైంది చేసి వాళ్ళు చెప్పలేదని పంపించేద్దాం వాళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం. సరే, చివరాఖరిగా మీకు ఒక ఛాన్స్ రా. ఇప్పుడు ఇది చాలా మంచి ట్యూను, నేను ఎంతో కష్టపడి రాసుకున్న ట్యూను. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వకముందు నేనే సొంతంగా రాసుకున్న ట్యూను. ఇంతవరకు ఎవరికి ఇవ్వలేదు, మీకు ఇస్తున్నాను. ఎవరు తీసుకోలేదు. ఏంట్రో నోరు లెగొస్తుంది. మీ మ్యూజిక్ తీసుకున్నంత అమ్మ ఎవరికి ఉంటుందమ్మా? క్యూట్ బాయ్ అక్కడే ఉండు. థ్యాంక్ యూ. సరే, దీన్ని మాత్రం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పాడండి. తానానా 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 తానానా. ఇది ట్యూన్ అమ్మా. ఏంటి గొంతులు రావట్లేదు? పూర్తవక ముందే మొదలెడతారుగా. 2 నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి మేడం. సరే తీసుకోండి. రావట్లేదా? రాదు. మీరంటే మహాసముద్రం అమ్మ, ముందు మారే పిల్ల కాలం. సార్ కొంచెం సర్లేరా, నీకు మరీ అభిమానం ఎక్కువ నేనంటే. అమ్మ ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలమ్మా వాళ్ళకి? ఏం నువ్వు చేసేస్తావా? అంటే ఏదో మీరు వర్షం కురిపిస్తే కింద పడ్డ చినికి నీరు తాగే వాళ్ళ అమ్మ. మాదే ముందు చెప్పండి, హెల్ప్ చేయండి. ఓకే అమ్మ. అనగనగా ఆకాశం ఉంది, ఆకాశంలో మేఘం ఉంది, మేఘం వెనక హోటల్ ఉంది, హోటల్లో ఇడ్లీ ఉంది, ఇడ్లీతో చట్నీ ఉంది, ఆ చట్నీ నేనే తాగాలి, ఆ ఇడ్లీ నేనే మెక్కాలి, ఆ ఇడ్లీ నేనే మెక్కాలి. అనగనగా ఆకాశంలో మేఘం ఉంది, మేఘంలో హోటల్ ఉంది, హోటల్లో ఇడ్లీ ఉంది, ఇడ్లీతో చట్నీ ఉంది, చట్నీతో సాంబార్ ఉంది, ఆ చట్నీ మేమే నాకాలి, ఆ సాంబార్ మేమే మెక్కాలి, ఆ చట్నీ నేనే నాకాలి, ఆ సాంబార్ నేనే నాకాలి, ఆ చట్నీ నాకాలి, ఆ సాంబార్ నేనే మెక్కాలి, ఆ ఇడ్లీ నేనే మెక్కాలి, ఆ చట్నీ నేనే నాకాలి, ఆ సాంబార్ నేనే నాకాలి. అమ్మమ్మ ఏదో సాంబార్ ఇడ్లీ అంటారు ఏంటమ్మా? డే ఎవడ్రా ఇంత టాలెంటెడ్ గా ఉన్నారు, వీళ్ళ ముష్టి పాటలతో నన్ను కూడా కలిపేసి ఆడిచ్చేస్తున్నారు కదరా. ఏమో బాగాలేదమ్మా? అరే మీరు ముందు జాబ్ ఇచ్చేసారా మేడం? సరే చూద్దాంలే, బయటికి వెళ్ళండి. మేడం జాబ్ బయటికి వెళ్ళండి. వస్తు చూస్తున్నాను. మన మంచి ఆకారం చెప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఓకే ఇంకోసారి సినిమాలో ఛాన్సులు అంటూ స్టూడియో వైపు వచ్చారో కాళ్ళు ఎరగొడతాను. అన్న చారి నీతో కొంచెం పని ఉంది. సాధన అమ్మా, సాధన చెప్తా. అమ్మా నీకేం చెప్పాను? చాలా టాలెంటెడ్ గా ఉన్న యంగ్ మ్యూజిక్ లిరిసిస్ట్ కావాలన్నారమ్మా. నువ్వేం చేసావు? చాలా యంగ్ ఉన్నారమ్మా వీళ్ళు. అంటే సిగ్నల్ దగ్గర ముష్టి ఎత్తుకున్న వాళ్ళని తెస్తున్నాడు బయట. ఏదో నా రేంజ్ దగ్గర వచ్చిన పిలుచుకొచ్చానమ్మా.
ఏరుశనగ కోసం మట్టిని తవ్వితే ఏకంగా తగిలిన లంకే బిందేలాగా ఎంత చక్కగున్నావే లక్ష్మి, ఎంత చక్కగున్నావే. సింతా చెట్టు ఎక్కి సిగురు కొయ్యబోతే చేతికి అందిన సందమామలాగా ఎంత చక్కగున్నావే లక్ష్మి.
Give them a round of applause, everyone. ఫస్ట్ సెగ్మెంటే ఇలా ఉంటే సెకండ్ సెగ్మెంట్ ఇంకెంత బాగుంటుందో. ఏమనుకున్నా తేజు, ఎస్ఎస్డిసి ఇక్కడ ఇంకా బాగుంటుంది. యా, నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు డెక్స్టిరిటీ అవార్డ్స్.
ప్రాక్టీస్